हजरत अल्लामा मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब क़िबला। और मैं एक बात बताने भूल गया था कि हजरत को खिलाफत जमाले मिल्लत से मिली है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप जो जहाँ पे पीरी मुरीदी का मसला है, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीर से आपको खिलाफत मिली है जो बरेली शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ रखते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे भाई मिला ताखीर आपके सामने एक मर्तबा हजरत मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक और नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, जलसे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब क़िबला। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अवदतहु व कररमा सलात व सलामुन अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या शफीअल वरा सलामुन अलैका या नबियल हुदा सलामुन अलैक खातमल अंबिया सलामुन अलैका सय्यदुल अस्फिया सलामुन अलैक जितु या मुस्तफ़ा सलामुन अलैक लाका अहली फिदा सलामुन अलैक मतलबी सिवाक लाइस सिवाका या हबीबी अंत मतलुबुना सलामुन अलैक मकसदी लाइस सिवाका अंत मकसुदुना सलामुन अलैक हादा कौलु गुलामिकल इश्क़ी मिन्हु या मुस्तफ़ा सलामुन अलैक। Respected and honorable my chairman, our guest tonight, I would like to deliver some speech about our Holy Prophet. Our Prophet who came in this world 12th Rabiul Noor. I discuss my point in Bengali, Urdu, English language inshallah ta'ala. শ্রদ্ধেয় আজকের জলসার মনোনীত সভাপতি মহাশয়, আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম, আমার সম্মুখে উপবিষ্ট রসুল প্রেমিক শ্রোতা মণ্ডলী এবং মা ও বোনেরা, সর্বপ্রথম প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আপনাকে আমাকে তথা সমস্ত শ্রোতাদেরকে আজ সবচেয়ে মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহুম্মা আমিন। অতঃপর কোটি কোটি দুরূদ সালাম বর্ষিত হোক, অর্পিত হোক আপনার আমার তথা সারা বিশ্বের নেতা, উদার চেতা, বিশ্ব রসুল, নূরের পুতুল, যার পবিত্র চেহারা মোবারককে দেখার পর আমার পীর মুর্শিদ জামালে মিল্লাত, ওনার পীর মুর্শিদ হুজুর মুফতি আজম হিন্দ, ওনার পীর মুর্শিদ হুজুর আলা হযরত সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ आला हजरत आजिमुल मर्तबत मुजद्दिद दिन मिल्लत who wrote 1400 books, the greatest personality in 20th century, the mujaddid in 20th century, wrote that रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। সেই নবী ও রাসূলের উপরে কোটি কোটি দরুদ ও সালামের ধারা বর্ষিত হোক, যে মুস্তাফার দেখার ক্ষমতা রয়েছেন মদিনা শরীফে, আরাম করছেন, সেখান থেকে সারা বিশ্বকে তিনি পরিলক্ষণ করছেন, সারা বিশ্বকে তিনি দেখছেন। হি লুকস ওয়াল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বকে দেখছেন, সমস্ত মুমিনকে দেখছেন। আজ মসজিদে ইয়া রাসূলুল্লাহর সামনে বসে যারা যারা জালসা শুনছেন, মিলাদ শুনতে এসেছেন, সকলের কল্ব এবং হার্টের কথা যে মুস্তাফা জানতে পারছেন, এই কথা হাদিসে পড়ার পর জানার পর 1400 শতকের মুজাদ্দিদ, greatest personality in 20th century, who wrote 1400 books, named Ahmad Raza Khan, said that Ya Rasul Ali Habiballah, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले कारामत पे लाखों सलाम। সেই নবী ও রাসূলের উপরে কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যে নবী আপনার কাছে প্রিয়, আমার কাছে প্রিয়, সারা বিশ্বের সবার থেকে প্রিয়। এই প্রিয় হওয়ার কথা পড়ার পর জানার পর সারা বিশ্বের সামনে আলা হযরত নাসির দিচ্ছেন
সারা বিশ্বের সামনে তিনি রেট লিখে দিচ্ছেন, একদম সিল মোহর দিচ্ছেন যে শোনো सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। সেই নবী রাসূলের উপরে কোটি কোটি দরুদ ও সালামের ধারা বর্ষিত হোক। যে নবী মুস্তাফার ক্যারেক্টার সবার সেরা, যে নবী মুস্তাফার চরিত্র অল দ্য বেস্ট, এটা পড়ার পর, এটা জানার পর, এটা সারা বিশ্বের সামনে তিনি লিখে দিচ্ছেন सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। সেই নবী রাসূলের উপরে কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। যে নবী মুস্তাফা আপনাকে দিচ্ছেন, আমাকে দিচ্ছেন, কুল কায়নাতের সমস্ত মাখলুকাতকে তিনি আল্লাহর হুকুমে প্রদান তিনি করছেন। রাসূল পাকের প্রদান করার ক্ষমতা, দান করার ক্ষমতা দেখার পর, देखने के बाद बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला ही सच्चा हमारा नबी। तो आज ये लोग बोल रहे हैं कि आप उर्दू बोलिए, आप कह रहे हैं कि आप बांग्ला बोलिए, और दोस्त लोग पता है कि आप बांग्ला स्पीकर है, बांग्ला में बोलना चाहिए, इसलिए उर्दू मुखारिज मौजूद है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बांग्ला उर्दू 5 मिसाली ताकि सबको समझ में आ जाए। आज আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি, why, what's the reason, কারণটা কি? তো আপনি বলবেন মৌলানা সাহেব এখানে জমায়েত আপনার জন্য নয়, এখানে জমায়েত আমার বাবার জন্য নয়, এখানে জমায়েত হওয়ার কারণ মসজিদের জন্য নয়। আমি বললাম হোয়াটস দ্য রিজন? আপনি বলুন এখানে জমায়েত হওয়ার কারণ चार वसीलाते आमी एसेছি, जिसके लिए हम है, जिसके लिए आप है, जिसके लिए पूरी दुनिया है, कहने दिया जाए जिसके लिए तमाम मखलूकात है उसके मिलाद मनाने के लिए हम यहाँ हाजिर है। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। নবী মুস্তাফার তারিফ প্রশংসা জানার কতটা প্রয়োজন? একজন পিপাসিত प्यासा आदमी को जिस तरह पानी की जरूरत, एक भूखा आदमी को जिस तरह खाने की जरूरत, एक परिंदों को पानी की जैसी जरूरत है, उसी तरह हर मुसलमान को रसूल की तारीफ की जरूरत है। रसूलेर प्रशंसार प्रयोजन। যদি রসুলের প্রশংসা যদি না জানেন আপনি চলবেন কি করে, আপনি বলবেন কি করে, হাউ টু স্পিক, হাউ টু ওয়াক, আপনি কাজ করবেন কি করে? প্রত্যেকটা জিনিস যদি কাজ করতে চান কাউকে ফলো করার প্রয়োজন নাই। মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম ও মাস্টার প্লিজ গিভ আস এ ক্যারেক্টার, উই ফলো হিম অ্যান্ড উই সাকসেস আওয়ার লাইফ। একটা ক্যারেক্টার এমন দেন যাকে আমরা অনুকরণ করবো এবং আমাদের লাইফে সাকসেসফুল হব। তো মাস্টার বলল যে আমাদের অমুক মাস্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ, অমুক হচ্ছেন খুব প্রিয়। আমি বললাম আচ্ছা, তার কাছে যাওয়ার পর তার ক্যারেক্টার দেখে আমার পছন্দ হলো না। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম ও ডক্টর প্লিজ গিভ আস এ ক্যারেক্টার, আই ফলো হিম। একটা ক্যারেক্টার দিয়ে দেন যাকে অনুকরণ করব, অনুকরণ করার পর আমি লাইফে সাকসেস হব। তো ডাক্তার মশাই কোন একজন আপনার এমডি বা অন্য কারোর নাম বলে দিল, আমি তার কাছে যাওয়ার পর আমার পছন্দ হতেও পারে নাও পারে। আপনার কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে ইঞ্জিনিয়ার এমন একটা ক্যারেক্টার আপনি দিয়ে দেন যাকে ফলো করব, লাইফে সাকসেস হব। তো ইঞ্জিনিয়ার কোন ইঞ্জিনিয়ারের কথা বললো, তাকে আমার পছন্দ হতেও পারে নাও পারে, কিন্তু দেখুন সারা বিশ্বের সরকার আমার মুস্তাফার ক্যারেক্টার এমন ক্যারেক্টার আপনার পছন্দ হোক তাতে কিছু যায় আসে না, আপনি পছন্দ না করুন তাতেও কিছু যায় আসে না। কারণ যে মুস্তাফার ক্যারেক্টারের কসম রব্বুল আলামিন কোরআনুল মাজিদের মধ্যে বলে দিয়েছেন। চার তারিখ আপনারা কেন যদি সারা বিশ্বের লোক না করে আমার মুস্তাফার কিচ্ছু কম আসবে না, কোন রকম কম হবে না। যে মুস্তাফার শান রব্বুল আলামিন তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তিনি ইরশাদ করেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, হে হাবিব আপনার মানকে, আপনার শানকে, আপনার ইজ্জতকে আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। তাহলে নবী মুস্তাফার শানকে আল্লাহ বাড়ালেন, আল্লাহ বাড়িয়েছেন। ও আল্লাহ নবীর শানকে কত বাড়িয়েছেন, তার লেভেল, তার পরিমাণ কতটা? তো রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ করেন আমার হাবিবের শানকে আমি এত বাড়িয়েছি, এত বাড়িয়েছি যে যেখানে যেখানে আমার চর্চা হবে সেখানে সেখানে আমার হাবিবের চর্চা হয়ে যাবে।
যেখানে যেখানে আমার নাম সেখানে আমার হাবিবের নাম, যেখানে যেখানে আমার নামে লোকেরা চর্চা করবে, আমার গুণগান করবে, সেখানে আমার হাবিবের গুণগান সেখানে হয়ে যাবে। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিভাবে? তো রব্বুল আলামিন তার বান্দার দ্বারা শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছেন যে মুমিন যখন কলমা পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে আল্লাহর জিকির, তারপরে পরেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যে রাসূলুল্লাহর জিকির তার মধ্যে রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নবীর জিকিরকে এত বাড়ানো হয়েছে যে আপনার মুসলমানদের আপনি যখনই নামাজ পড়তে যাবেন, নামাজ পড়ার সময় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য যাচ্ছেন, কিন্তু নামাজ আপনি কমপ্লিট করেননি, আত্তাহিয়াত আপনি পড়তে বসেছেন, আপনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করছেন, ও অলমাইটি আল্লাহ, আই কমপ্লিটেড মাই প্রে, প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই প্রে। হে আল্লাহ, আমি নামাজ কমপ্লিট করেছি, আপনি আমার নামাজটা কমপ্লিট কবুল করে নেন। রব্বুল আলামিনের দরবার থেকে উত্তর আসে, হে বান্দা, ইউর প্রে, তোমার নামাজ এখনো কমপ্লিট হয়নি, ইনকমপ্লিটেড রয়ে গেছে। অলমাইটি আল্লাহ, বাট হোয়াই, কারণটা কি? তো রব্বুল আলামিন তিনি বলেন, শোনো শোনো, আমার জন্য কিয়াম করেছো, আমার জন্য রুকু করেছো, আমার জন্য সাজদা করেছো, তাশাহুদে বসেছো, কিন্তু তাশাহুদে বসা নয়, তাশাহুদে বসার পর আমার হাবিব মুস্তাফার উপরে সালাম পেশ করে নাও। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সালাম পড়লো। হে আল্লাহ, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब किबला। तो सलाम पढ़ लो, जब तक सलाम नहीं पढ़ोगे नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सलाम पढ़ो, নামাজ কমপ্লিট। তাহলে আমি বুঝাতে চাই, আমার পয়েন্ট বেরিয়ে এলো, নামাজের মধ্যে নবীর সালাম, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নবীকে সালাম করুন, আপনার নামটা প্রকৃত মুমিনের খাতায় লেখা হবে। তাই তো আমার পর্দা রাফি হুজুর মুফতি আজমিনের আব্বাজান হুজুর আলা হাজরত তিনি লিখছেন, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। तकबीर, कम कम नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर जमाले मिल्लत, मुफ्ती नूरुल आरिफीन अजहरी साहब किबला। बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, तुझको क्या, दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। ইনশাআল্লাহ আরো সেরা আপনাদের পড়বো, তাহলে বুঝতে পারলেন যে আমার মুস্তাফার শান এটাই যে যেখানে আল্লাহর জিকির সেখানে নবী মুস্তাফার জিকির, কলমার মধ্যে আল্লাহর জিকির, নবী মুস্তাফার জিকির, নামাজের মধ্যে আল্লাহর জিকির, নবী মুস্তাফার সালামকে নামাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে নবী মুস্তাফার চর্চা আমরা কেন করি? Why we celebrate the birth of Holy Prophet? नबी मुस्तफार बर्थडे আমরা কেন পালন করি? মিলাদুন নবী क्यों मनाते हैं? मैंने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब क्यों मनाते हैं? दूसरे किसी से मैंने पूछा क्यों मनाते हैं, तो इमाम साहब जवाब देते हैं, हजरत सरकार की मिलाद अगर नहीं मनाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम खाते हैं रसूलुल्लाह के सदके। আমরা খাই রাসূলুল্লাহর ওসিলাতে, আমরা চলি রাসূলুল্লাহর ওসিলাতে, আমরা জিন্দা রয়েছি রাসূলুল্লাহর ওসিলাতে। তাই তো আমি আরো বলি যে শোনো শোনো, আমরা মিলাদুন নবী কেন পালন করি, নবী মুস্তাফার মিলাদ কেন পালন করতে হবে? তো তাই আমাদের বরেলির তাজদার তিনি বললেন, জিক্র সব ফিকে জব তক মজকুর না হো নমকিন হুসন ওয়ালা হামারা নবী। তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে কোন মুমিনের নামাজ ততক্ষণ কমপ্লিট হয় না
যতক্ষণ পর্যন্ত না নবী মুস্তাফার চর্চা না করা হয়, মুমিনের জিন্দগি ততক্ষণ একটা ইমানদারের জিন্দগির মতো হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহর চর্চা সে না করে একজন মুসলমানের আপনার তার জিন্দগি ততক্ষণ কমপ্লিট হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহর নামটা না নেয় কোনো মাদ্রাসা, ততক্ষণ পর্যন্ত না সুন্নি মাদ্রাসা হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই মাদ্রাসায় নবী মুস্তাফার শানে দরুদ ও সালাম না পড়া হয়, সেই মসজিদ ততক্ষণ পর্যন্ত কামিল সুন্নি মসজিদ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই মসজিদে দরুদ ও সালাম পেশ করা না হয়। বোঝা গেল দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহর মানে যদি আপনি না পড়েন আপনার সব কিছু ইনকমপ্লিট আপনার থেকে যায়। আসুন আপনাদেরকে আরো পয়েন্ট দিয়ে দিই যে মিলাদুন নবী পালন করে উপকার কি হয়। একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস যার নাম জালালউদ্দিন সিউতি রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি তার কিতাব একটা কিতাবের মধ্যে লিখছেন যে সব जहां जहां মিলাদ মাহফিল ইনকাদ होता है, जहां আপনারা মানে মিলাদুল মাহফিল মানান, সেই এলাকায় লোক এসেছে, আপনারাও শুনছেন কিন্তু কিছু বুঝেননি, কোনো রকম মাথায় ঢুকছে না। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট মিলাদ, মিলাদ সম্বন্ধে কোনো ধারণা আপনার নাই। জালালউদ্দিন সিউতি বলছেন সে যদি বসে যায়, এসে বসে গেলেও তার ফায়দা রয়েছে, बसर मत तो फायदा। वो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती आप फरमा दीजिए किस तरह। तो जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं মিলাদ শরীফ যে এলাকাতে হয় সেই চারিদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে মুতায়েন করে দেন, ফেরেশতা মুতায়েন कर देते हैं, तो मुतायन कर दिया जाता है, तो मुतायन করে দেওয়া হয়। তারপর ওই ফেরেশতারা করে কি বলা হচ্ছে, ওই ফেরেশতারা চারিদিকে বেষ্টনী একদম লাগিয়ে দেয়। বেষ্টনী লাগানোর পর তারা করে কি, যারা মিলাদ শরীফ শুনতে আসে, তার মানে আপনারা, তার মানে আমরা, যারা মিলাদ শরীফ শুনতে এসেছে फरिश्ता तारा करे की बोला वही मिलाद सुनने वाला जो लोग सुनने आते हैं उसके लिए दुआ मागफिरात करते रहते हैं। तारा मागफिराते दुआ तारा करते থাকে, হে আল্লাহ এই বান্দা তোমার হাবিবের চর্চা করতে এসেছে, তার গুনাহ খাতাকে maaf করে দাও। হে আল্লাহ এই বান্দা তোমার হাবিবের নাত শোনার জন্য এসেছে, তাকে maaf করে দাও। ইয়া রাব্বুল আলামিন এই বান্দা তারা তোমার হাবিবের জিকির শোনার জন্য এসেছে, তোমার হাবিবের ওসিলাতে তার জিন্দেগীর গুনাহ খাতাকে তুমি maaf করে দাও। খোদার কসম জালালউদ্দিন সিউতি এমন কেমন আলিম নয়, আমাদের মতো ছিলেন না, যিনি চাক্ষুষ দৃষ্টিতে 80 বার মুস্তাফার জিয়ারত তিনি করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তিনি বলছেন রাআইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আকতার মিন সামানিয়া মাররাতান, এইভাবে বলছেন যে আমি রাসূলুল্লাহকে কম বেশি 80 বার নজরে দেখেছি। সুবহানাল্লাহ। 80 বার নজরে তিনি দেখেছেন বা হালাতে তিনি দেখেছেন। সেই জালালউদ্দিন সিউতি তিনি বলছেন যে মিলাদ মাহফিলে যদি কেউ হাজির হয় তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে। খোদার কসম একজন মুহাদ্দিসের কথা অনুযায়ী আপনারা কোনো বেদাতি প্রোগ্রাম করেননি, হারাম প্রোগ্রাম করেননি, আপনারা কোনো নাজায়েজ কাজ করেননি, আপনারা এখানে সুন্নাতে সাহাবা পালন আপনারা করার জন্য এসেছেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সুন্নাতে সাহাবা। আসুন এরপর আমার মুস্তাফার টাইম খুব শর্ট, কারণ আর একজন বক্তা রয়েছে বুঝলেন, খুব শর্ট করে আপনাদের বলেছি হুজুরের শান সম্বন্ধে দুটো একটা আপডেট কথা। রাসূলুল্লাহ সম্বন্ধে যদি আপনি জানতে না পারেন আপনার রোজগার করা বেকার। রাসূলুল্লাহ সম্বন্ধে যদি আপনার আইডিয়া না থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ ডোন্ট আইডিয়া অ্যাবাউট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি আপনার হুজুর সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনার মুসলমান নামটাই বেকার হয়ে যায়, নাম বেকার, খাবার বেকার, তাহলে মানুষ নয় চলতা ফিরতা জানোয়ার বলা হবে বুঝলেন। যদি রাসূলুল্লাহ যদি আপনি জানতে না পারেন, রাসূলের তারিফ সম্বন্ধে জানতে না পারেন, রাসূলুল্লাহর হুলিয়া সম্বন্ধে যদি জানতে না পারেন, হুজুর ছিলেন কেমন, চেহারা কেমন ছিল, হাত মোবারক কেমন ছিল, উনি চলতেন কেমন, ক্যারেক্টার কেমন ছিল, উনার সিরাত কেমন ছিল, সুরাত কেমন ছিল, যদি জানতে না পারেন তাহলে আপনার জিন্দেগি বেকার। আলহামদুলিল্লাহ ওলামায়ে কেরাম কেন বড় বড় আউলিয়া কেরাম তারা বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ তা হুজুর সম্বন্ধে জানা তো খুবই জরুরি। আমাদের দিলটা যে ধক ধক করছে নবী মুস্তাফার ওসিলাতে, দিলের মধ্যে ধড়কন রাসূলুল্লাহর ওসিলাতে, রাসূলুল্লাহর জন্য আপনার দিলের মধ্যে ধড়কন রয়েছে। দর্শী পুরো এখানেই ছেলেগুলো একটু চুপচাপ আল্লাহুম্মা বাংলা আন্দাজে বলুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। তো কি বলছেন
যে আপনার দিলের মধ্যে প্রত্যেকে শোনার চেষ্টা করুন, মা বোনেরা আপনারাও শোনার চেষ্টা করুন যে হোয়াই উই সেলিব্রেট দ্য বার্থডে অফ হলি প্রফেট। নবী মুস্তাফার জন্মদিন পালন করব কিসের জন্য? খোদার কসম, আপনার দিলের ধরকান যদি নবী মুস্তাফার ওসিলাতে, তাহলে মিলাদ তারই মানান যার ওসিলাতে দিল চলছে, যার ওসিলা দিল চলছে। আলা হযরত কত সুন্দর বলছে দেখুন, यूं तो सब उन्हीं का है, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। তাহলে আপনার দিলের ধড়কন রাসূলুল্লাহর জন্য, আপনি চলছেন রাসূলুল্লাহর জন্য, তো ওনার সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন রয়েছে। তো ওনার হুলিয়া সম্বন্ধে জানার একটা হাদিস, একটা অর্থ ব্যাখ্যা করব ইনশাল্লাহ, আমার বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনাদের সম্মুখে। হাদিসের বর্ণনা, রাসূল পাকের হুলিয়া এক কথায় 10 মিনিটে আপনি জানেন কি করে? মাওলানা সাহেব, আমরা চাকরি করি, আমাদের সময় নাই, আমাদের মধ্যে টাইম নাই বেশি যে আপনার বক্তব্য শুনবো। ইমাম সাহেবের পেছনে জুমা পড়ার সময় আমাদের হয় না, আমরা প্ল্যান্টে চাকরি করি, আমরা মানে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করি। তা আমি বললাম শুনুন শুনুন, মাত্র 10 মিনিটের মধ্যে এই হাদিস শরীফ একবার আমার আকা, আপনার আকা, কুল কায়নাতের আকা, তিনি মদিনা শরীফের বাইরে চলে গেছেন। যাওয়ার পর মদিনা শরীফের বাইরে উটের বাজার তিনি দেখছেন, উট, ক্যামেল, উটের বাজার। তো আমার আকাই কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা উট দেখলেন, রেড ক্যামেল, লাল উটকে দেখলেন। আর লাল উট আরবের মধ্যে এত দামি, যেমন আপনার এমনি প্লেন উট যদি 1 লাখ টাকা দাম হয়, তো লাল উট 4 থেকে 5 লাখ টাকায় বিক্রয় করা হয়, কারণ 100টার মধ্যে একটা লাল উট পাওয়া যায়। তা আমার প্রিয় নবী, আমার প্রিয় আকা, আপনার আকা হুজুর পাক, তিনি ওই উটটাকে পছন্দ তিনি করলেন। উটওয়ালার কাছে যে বলছেন, কোন হ্যায় ইসকা মালিক, বেচনেওয়ালা কোন হ্যায়? তো একজন এসে বলছে, হুজুর আমি হচ্ছে বেচনেওয়ালা, আমি সে। বলুন কি করবেন? বলে मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं ले लूँ, मैं खरीद कर लूँ। बोले ठीक है आप ले जाइए। बोले लेकिन ले तो जाऊंगा, इसकी कीमत अभी नहीं दे पाऊंगा, कीमत कितनी है आप बताइए। পয়সা কত লাগবে? তো সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্যামেলের বিক্রেতা, উটের বিক্রেতা বলেছিলেন যে আপনি নিয়ে যান, আপনি নিয়ে যান, দাম হয়ে যাবে। নিয়ে চলে যাচ্ছেন। মুসলমান, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনাদের যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহর হুলিয়া শরীফ, রাসূল পাকের প্রশংসা, যেটা আপনার জন্য আমার জন্য জানা জরুরি এবং ফরজ রয়েছে। হুজুর পাক লাল উটের নাকিল ধরে তিনি চলে যাচ্ছেন, আর এইদিকে উট বিক্রেতা সে তাকিয়েই রয়েছে। তার সাথী বলছে, আরে উটটা দিয়ে দিলি, কোনো দাম করলি না, কোনো পয়সা নিলি না, कीमत नहीं पूछा, दे क्यों दिए? बोले क्यों कीमत लूं, कीमत क्यों लूं? बोले क्यों? बोले इसलिए जब वो जो आए थे खरीदने के लिए, जब बात कर रहे थे तो मुंह से नूर निकल रहा था। যখন কথা তিনি বলছিলেন, মুখ দিয়ে নূর বের হচ্ছিল, মুখ দিয়ে নূর বের হচ্ছিল, যেন সে আলা হযরতের ভাষাতে সেই আপনার বিক্রেতা সে বলছিল, सुबह तैयबा में हुई, पत्ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। বলে ঠিক আছে, নূর বের হচ্ছিল। তাহলে একটা পয়েন্ট, আমার আকা ছিলেন নূর, আমার মুস্তাফা ছিলেন নূর। দলিল নেবেন, অনেকে বলছে ওয়াই, কোথায় আপনার দলিল দিচ্ছেন? দলিল কোথায়? আপনার দলিল দিয়ে যান। আমি বললাম দলিল নেবেন, নিয়ে যান। কোরআন শরীফকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নূরের দলিল দাও। কোরআন বলে কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, আল্লাহর তরফ থেকে একটা নূর তোমাদের কাছে গেছে। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতি এবং ইবনে আব্বাস তিনি বর্ণনা করছেন, নূর আই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখানে নূর বলতে নবী মুস্তাফাকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে কোরআন বলল নবী নূর ছিল। আবার দেখুন সাহাবে রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করা হলো, সাহাবী আমার মুস্তাফা কেমন ছিলেন? তো হযরত ইবনে আব্বাস তিনি বলেছেন, রাআইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিআইনাইয়া হাতাইন, আমি নিজের চোখে মুস্তাফাকে দেখেছি। কেমন ছিলেন? হাত কেমন ছিল, চোখ কেমন ছিল, কান কেমন ছিল? হযরত ইবনে আব্বাস তিনি বলেছেন, কানা নূরান কুল্লাহ,
মাথা থেকে পা পর্যন্ত নুরানি নূর তিনি ছিলেন। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब किबला, जलसा ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। তাহলে প্রথম পরিচয় হুলিয়া আমার আকায়ে কায়নাত সম্বন্ধে জানা যেটা প্রচন্ড জরুরি। আমার মুস্তাফা নূর ছিলেন। আমি দলিল ইস্টাবলিশ করে দিচ্ছি, কারণ কালকে এদেরকে বলতে না পারে যে উনি মনের কথা বলেছিলেন। মনের কথা তার সঙ্গে দলিলের কথা আপনাদের বলে দিই। তাহলে প্রথম দলিল ইস্টাবলিশ হয়ে গেল যে হুজুর নূর ছিলেন। আলা হযরত আজিমুল মর্তবা তিনি বলছেন যে হুজুর তো নূর, तेरी नस्ल पाक न है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। আপনি नूर, आप भी नूर है, आपके खानदान वाले भी नूर, आपके तमाम आल आयाल नूर है, আপনার সবই নূর। তাহলে নূরের পরিচয় পেয়ে গেলেন 1 নাম্বার। 2 নাম্বার পয়েন্ট, ওই উটওয়ালাকে আবার জিজ্ঞাসা করো, ঠিক আছে উনি নূর ছিলেন, মুখ দিয়ে নূর ঝরছিল, তাও দিলে কেন? তোমার তো পয়সার প্রয়োজন, पैसे की जरूरत थी इसलिए तुम आए हो। ऊँट लेके यहाँ पे आने का मकसद क्या है कि तुम पैसा लेने, कुछ पैसे कमाने के लिए आए हो, तो पैसा लेना चाहिए था। बोले क्या पैसा लूं? जब उनको देख रहा था ना, जब जुल्फ को देख रहा था तो लग रहा था कि सिया काली रात से भी ज्यादा सिया उनका जुल्फ मुबारक है। उनार जुल्फ मुबारक এত সুন্দর ছিল যে রাতের কালো যেন উনার চুল শরীফের কাছে অন্ধকার মানে ফেল হয়ে যায়। যেন সে আলা হযরতের ভাষায় যেন সে বলছিল, রুখ দিন है या महरे सवा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। রাসূল পাক সাহেবের আলাকে চুল শরীফ মুশকে খুদা মানে আপনার মুশকে আম্বার, সেটা কালো হয়, তার থেকে অতীব কালো আমার মুস্তাফার চুল শরীফ সেখানে ছিল। বুঝলেন? লোকেরা বলে ঠিক আছে চুল শরীফ ছিল কালো, খুবই ঘন কালো, তাও তুমি দিলে কেন? তুমি এখানে এসেছিলে উট নিয়ে, কারণ কিছু কামানোর জন্য, তুমি সেখান থেকে অর্থ মানে আর্ন করার জন্য তুমি এসেছিলে, দিলে কিসের জন্য? বলে শোনো শোনো, উনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তো চারিদিকে হাওয়া উনার সুগন্ধে মুআত্তার হয়ে যাচ্ছিল। উনার হাওয়াতে উনার সুগন্ধে যেন সারা বিশ্ব যেন আপনার সুশোভিত হচ্ছিল, আসমান যেন সুশোভিত হচ্ছিল। সে আলা হযরতের ভাষায় এইভাবে বলছিল, চমক তুঝসে পাতে হ্যায় সব পানে ওয়ালে, মেরা দিল ভি চমকানে ওয়ালে। রাসূলুল্লাহর হুলিয়া শুনছেন 10 মিনিট, অল্প সময় আপনাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি, কাল যেন আপনি বলতে না পারেন মিলাদুন নবী শুনলাম, রাসূলুল্লাহর শান শুনলাম না। ঠিক আছে, ওনার চেহারার দ্বারা আসমান আলোকিত হচ্ছিল, জমিন আলোকিত হচ্ছিল, সমস্ত হাওয়া মুআত্তার হচ্ছিল, দিলে কেন? You came here for earn, तुम यहाँ आए हो कुछ कमाने के लिए, पैसा ले लेते, क्यों नहीं लिए? তো তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন ওই বিক্রেতা, শোনো, তিনি যখন কথা বলছিলেন উনার হোঠ শরীফকে আমি দেখছিলাম যেন গোলাপের পাপড়ির থেকেও সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল। যেন সে আলা হযরতের ভাষায় বলছিল, पतली पतली गुले कुर्सियों की पत्तियां उन लाभों की नजाकत पे लाखों सलाम। बोले ठीक আছে, তাহলে লাভ শরীফ ওনার ঠোঁট মোবারক এত সুন্দর ছিল। বলে হ্যাঁ। বলে তাও তুমি তো এসেছো এখানে পয়সা নেওয়ার জন্য, আর্ন করার জন্য, কিছু কামানোর জন্য, তুমি দিলে কিসের জন্য? কথাবার্তা হচ্ছিল, স্পিকিং গোয়িং অন, কাজ কথাবার্তা চলছিল, হঠাৎ ভিতর থেকে মালিকিনি চলে আসে, তাদের যে মালিকিনি আসার পর বলছে, এই শোনো, যদি উনি টাকা না দেন আমি গ্যারান্টার হচ্ছে টাকা আমি দিয়ে দেবো। বললে কারণটা কি? মা বোনেরা শুনুন, ইসলাম শুধু ছেলেরা না, আপনাদেরকে জানতে হবে, কারণ মরতে আপনাকে হবে। কবরে যাওয়ার পর 3টে কোশ্চেন হয়। প্রথম, মান রব্বুকা, হু ইজ ইওর লর্ড, হু ইজ রব। দ্বিতীয়, হোয়াট ইজ ইওর রিলিজিয়ন, মা দিনুকা। তৃতীয় কোশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ সে অ্যাবাউট হলি প্রফেট, নবী মুস্তাফা সম্বন্ধে তুমি বলতে কি? খোদার কসম, মসজিদের সম্মুখে এই ওয়াজ যদি আপনি সেভ করতে পারেন, আমল যদি করতে পারেন, কবরের মধ্যে আপনি বলবেন নূরুল আরিফিন আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ তিনি নূরান নূর তিনি ছিলেন। আপনারা এটা তো বলতে পারবেন যে উনার লাভ শরীফ গোলাপের থেকে উন্নত আর সুসুন্দর মানে সুশোভিত মনে হতো। তা আপনার ওই মহিলা বেরিয়ে চলে এলো, আসার পর বলছে মালিকিনি, তিনি বলছেন শোনো, যদি উনি টাকা না দেন আমি গ্যারান্টার, আমি টাকা দেবো। বললে মালিকিনি, আপনি আমাদের সর্দার, আপনি টাকা দেবেন?
ওই ব্যক্তিকে জানেন না, চিনেন না, বলে চুপ, उनके जानन ना चिनन ना की अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान है, इंसान और इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। তো তিনি এটাই বলছিলেন যে টাকার দরকার নেই। তিনি যখন দাঁড়িয়েছিলেন তখন আমার এটা মনে হচ্ছিল সারে अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। কথাবার্তা গৈমন চলছিল। হঠাৎ একজন সাহাবী টাকা নিয়ে চলে এসেছেন, এসে বলছে তোমাদের মধ্যে কে রয়েছো, তোমাদের মধ্যে কে আমার মুস্তাফাকে উট দিয়েছো, উট বিক্রি করেছো? তখন তারা বলছে কার কাছে? বললে যিনি উট নিয়ে গেলেন। বললে উট বিক্রি নয়, খোদার কসম আমরা ওনার কাছে বিক্রি হয়ে গেছি, আমরা বিক্রি আছি। চলো চলো ওনার দরবারে নিয়ে চলো। দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গোটা উটের আপনার সমস্ত সর্দার আর মালিক নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ দরবারে কি আপনার জানো তারা আলা হযরতের ভাষায় এইভাবে বলছেন, ওহি রব है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যারা আপনার ভিক মাঙ্গার জন্য যারা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে, রাসূলুল্লাহকে পাঠিয়েছে আপনার দরবারে ভিক মাঙ্গার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তো আতে বোঝা গেল রাসূলুল্লাহর হুলিয়া শরীফ আপনারা খুব অল্প ভাষায় শুনে দিলেন যে আমার মুস্তাফা তিনি নূর ছিলেন, আমার মুস্তাফা ওনার লাভ ছিল নূর, ওনার চুল ছিল নূর, ওনার চেহারা ছিল নূর। এরপর আমরা বললাম একটু নন মুসলিম, হোয়াট নন মুসলিম সে অ্যাবাউট হলি প্রফেট, রাসূলুল্লাহ সম্বন্ধে নন মুসলিমরা কি বলেছে একটু শোনা দরকার রয়েছে। কারণ অনেকে এখানে হচ্ছেন আরে নিজের ঘরে কথা নিজেরা বলবে। আমি বললাম শুনলো মিলাদ হাম কিউ মানাতে হ্যাঁ, এই মিলাদ আজ থেকে প্রায় 300 বছর পূর্বে একবার উদযাপিত হয়েছিল লন্ডনের মধ্যে। সেই মিলাদ মাহফিলে আমি ছিলাম না, ইমাম সাহেব ছিলেন না, ওলামায়ে কেরাম ছিলেন না, আপনি ছিলেন না, এরা ছিল না। কে ছিল সেখানে? বড় বড় ডাক্তার, বড় বড় মাস্টার, বড় বড় সায়েন্টিস্ট সেখানে ছিল। তাদের মৌজু কি ছিল? হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পারসন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে আপনারা শোনার চেষ্টা করেন। অনেক শিক্ষিত লোকের সম্মুখে আমি ওয়াজ করছি বললেন, আমি জানি যে অনেক শিক্ষিতও রয়েছেন, আর যারা একটু কম বোঝেন খুব সহজ বাংলায় বলছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন। হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পারসন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বটাকে। তো একজন বলল আই ক্যান, আমি পারবো ফাইন্ড আউট করতে। বলে পারবে, আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসো। তো তিনি আমার প্রিয় নবী, আপনার প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর নামটা তিনি নিয়ে চলে এলেন। ওনাকে বলা হলো ইউ আর এ খ্রিস্টান, হোয়াই ইউ চুজ দ্য নেম অফ মুহাম্মদ। তুমি একজন খ্রিস্টান কিন্তু মুহাম্মাদের নামটা কেন চয়েস করলে? চয়েস করনে কি वजह क्या है, क्यों चूज किया, क्यों पसंद किया? তো বললে আমি উত্তরটা এখানে নয়, উত্তরটা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে উকিলদের সামনে, জজের সামনে উত্তরটা দেবো। জজের সামনে উত্তর দেবো। তার নাম মাইকেল, আপনি সার্চ করতে পারেন মোবাইলের মধ্যে আপনার রয়েছে। তো মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে একজন খ্রিস্টান হয়ে তুমি মুসলমানের প্রফেটের নামটা কেন লিখলে? তো মাইকেল তিনি উত্তর দিয়েছেন তোমার সামনে নয়, একজনের নয়, দুজনের নয়, আমি মাল্টিমিডিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে উত্তরটা দিতে চাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় সামনে দেব, সারা বিশ্বের লোক জানবে হোয়াই আই চুজ দ্য নেম অফ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, পিস বি আপন হিম। নবী মুস্তাফার নামটা আমি চয়েস কেন করেছি? তো মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো। নিয়ে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলো কাঠ করায় দাঁড়িয়ে, এইদিকে সমস্ত আপনার সোশ্যাল মিডিয়া হাজির, ক্যামেরাম্যান, রিপোর্টার, বিভিন্ন ধরনের খবর সংবাদপত্র তারা হাজির যে মাইকেল উত্তর কি দিচ্ছে। কারণ মাইকেল একজন সায়েন্টিস্ট ছিল, মাইকেল একজন দার্শনিক ছিল, খুব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিল। তো মাইকেল তিনি বলছেন যে দেখো নবী মুস্তাফাকে চয়েস করার প্রথম কারণ, আমি কয়েকটা কারণের জন্য 1 নম্বরে চয়েস করেছি। প্রথম কারণ এটা, দুনিয়ার মধ্যে কোনো মানুষ যখন আসে, দুনিয়াতে তার বার্থ হয়, জন্ম হয়, দুনিয়াতে সে বড় হয়, দুনিয়াতে শিক্ষা লাভ করে, দুনিয়াতে কাজকর্ম করে এবং দুনিয়াতে তার নামটা প্রসার সে হয়ে যায়, ফেমাস সে হয়ে যায়। তার মানে দুনিয়াতে জন্মায়,
দুনিয়াতে পড়ালেখা করে, দুনিয়ায় কোনো টিচারের কাছে যায়, যাওয়ার পর ABCD পড়ে, এইভাবে পড়ার পর উচ্চ ক্লাস ওঠার পর সে কোনো কিছু ইভেন্ট আপনার আবিষ্কার করার পর সে ফেমাস হয়ে যায়। বলে আচ্ছা তাহলে কি হয়েছে? বলে হ্যাঁ, আমরা অন্যান্য লোককে দেখেছি, আর্কিমিডিসকে দেখেছি, দুনিয়াতে জন্মেছে, দুনিয়াতে শিক্ষা নিয়েছে, দুনিয়াতে ফেমাস হয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিককে দেখেছি, দুনিয়াতে এসেছে, দুনিয়াতে জ্ঞান নিয়েছে, দুনিয়াতে ফেমাস হয়েছে। কোন আপনার সাহিত্যিককে দেখেছি, দুনিয়াতে জন্ম নিয়েছে, দুনিয়াতে ফেমাস হয়েছে, দুনিয়াতে শিক্ষা নিয়ে দুনিয়াতে ফেমাস হয়েছে। ওয়ালি মুহাম্মদ নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজন ব্যক্তিত্ব যে যিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন কিন্তু দুনিয়া থেকে কিছু জ্ঞান তিনি নেননি। খোদার কসম, সারা বিশ্বকে তিনি জ্ঞান বন্টন তিনি করে দিয়ে গেছেন, জ্ঞান প্রদান করে গেছেন। আজ আপনার প্রাইম মিনিস্টার, আমার প্রাইম মিনিস্টার বলছে যে উই আর প্রাউড, আমরা খুবই গর্বিত, উই আর অন দ্য মুন, আমরা চাঁদের মধ্যে রয়েছি, উই আর অন দ্য মুন। একদল লোক তারা বলছে আরে মৌলানা সাহেব আবার এগুলো কি কথা বলতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, জানার প্রয়োজন ইসলাম, হোয়াট ইজ ইসলাম, হু ইজ দ্য হোলি প্রফেট। যদি না জানেন আপনার জন্ম বেকার হয়ে যাবে, বুঝলেন? রাসূলুল্লাহর জন্য যদি সঠিক ধারণা না জন্মায় তাহলে বেকার। আপনি বললেন তাহলে আজকে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলছে আপোলো পাঠিয়েছি, পাঠানোর পর আমরা খুবই ফেভারিট হয়ে গেছি, আমরা মশহুর হয়েছি কারণ চাঁদে পৌঁছে গেছি, উই আর অন দ্য মুন, চাঁদের মধ্যে। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, বাট ইসলামকে জিজ্ঞাসা করো, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন মৌলানা সাহেব আপনারা করেছেন কি? খালি জলসা করেন, আর কিছু আপনাদের কাজ আছে? और कुछ काम है? मैंने कहा पूरी दुनिया के लोग जो काम नहीं कर पाएंगे उलमा दीन वो काम करके दिखाते हैं। যে কাজ কেউ করতে পারে না, আজকেও পারেনি, খোদার কসম কাল কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত দিতে পারবে না, সেই খবর আমার আপনার প্রিয় নবী তিনি বলে দিয়ে গেছেন। কিভাবে দিয়েছেন দেখুন। চাঁদ, আজকে আমি যদি প্রাইম মিনিস্টারকে এবং আরো যারা আপনার বেশ গবেষক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে আচ্ছা বলুন তো চাঁদ আছে কোথায়, হোয়ার ইজ দ্য মুন, চাঁদ আছে কোথায়, তা আপনি বলবেন যে মুন ইন দ্য স্কাই, চাঁদ আছে আসমানে। আর বলে চাঁদ আসমানে বললে হবে না। যদি উদাহরণস্বরূপ আপনি আমাকে বললেন জালসা হচ্ছে, আমাদের কোথায়, আপনি বলছেন দুর্গাপুরে, আমি বলছি না, দুর্গাপুর তো বিরাট বড় প্ল্যান সিটি, এখানে নয়, পার্টিকুলার নাম বলতে হবে যে এই জায়গাতে আপনার হচ্ছে। তা আপনি বলেন যে পার্টিকুলার যে লোকেশন না বলি আমি পৌঁছাতে পারবো না, লোকেশন পার্টিকুলার দরকার। তাহলে প্রত্যেক জিনিস যদি আপনার পার্টিকুলার ওই জায়গায় দরকার হয়, তাহলে চাঁদ আছে কোথায়? আসমানে। না না, আসমানে বললে তো হবে না, কারণ আসমানের মধ্যে অনেক স্তর আছে, আসমানের মধ্যে অনেক আপনার স্টেপ, দেয়ার আর 7 স্টেপ ইন দ্য স্কাই। আসমানের মধ্যে 7টি স্তর রয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম। তো আসমানের মধ্যে চাঁদ আছে কোথায়? আপনি ডাউটের মধ্যে পড়ে গেলেন মৌলানা সাহেব, আজ তো বিজ্ঞান বলে আসমানের মধ্যে। আমি বললাম দেখুন বিজ্ঞানের মধ্যে আর কেউ আছে কি? বললে হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো নিউটনকে জিজ্ঞাসা করা যাক। আপনি ভেরিফাই করলেন, ইউ ক্যান ভেরিফাই হিজ বুক, তার বইকে আপনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন যে নিউটন কোথায় কি লিখেছে, যে চাঁদ আসল আছে কোথায়, কোন স্তবকে আছে। তো নিউটন তিনি ওইভাবে আপনাকে উত্তর দিলেন, তার বই থেকে উত্তর পাওয়া গেল যে আমরা জানি না, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়ার ইজ দ্য মুন, চাঁদ আছে কোথায় কোন স্টেপে সেটা আমরা জানি না। কোন বিজ্ঞান দিতে পারলো না। আজ মিলাদুন নবী আমার সম্মুখে যে সকল শ্রোতা বসে আছেন আপনারা মেসেজ নিয়ে যান, যখন বিজ্ঞান ফেলিওর হয়ে যায়, আজকেও ফেলিওর, কালো ফেলিওর, কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত ফেলিওর। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন মাওলানা সাহেব মিলাদুন নবী পালন করছেন, কি মেসেজ দিচ্ছেন? আমি বললাম যেটা বিজ্ঞান পড়েনি আমার মুস্তাফা সেই মেসেজ দিয়ে দিয়েছেন। আকাই কায়নাতের দরবারে আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপ বাতা দে, আপনি বলে দেন, কারণ আপনি তো সমস্ত খবর আপনি রাখেন। মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন, যেটা হয়েছে, যেটা হচ্ছে, যেটা হবে, সমস্ত খবরের মালিক হচ্ছেন আমার মুস্তাফা। কারণ উনাকে মালিক আল্লাহ করেছেন। मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रसूल पाक साहब জাযাকাল্লাহ, রসুল পাক সাহেব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সমস্ত খবর তিনি দিয়েছেন। তো হুজুরের দরবার আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, বিজ্ঞান তানা দিচ্ছে, आप फरमा दीजिए, আপনি উত্তর দিয়ে দেন। তো আকাই কানা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে উত্তর এলো, হে মুসলমান তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো। কোরআন রিসাইট করলাম, তেলাওয়াত করলাম। কোথায়? কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা মুলকে খোলা হলো। কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা মুলকের মধ্যে আল্লাহ ইরশাদ করেন ওয়া যায়্যানাস সামাআদ দুনিয়া বিমাসাবিহা,
ওয়া যায়্যানাস সামাআদ দুনিয়া বিমাসাবিহা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আসমানের আসমানের মধ্যে প্রথম আসমানকে তিনি চন্দ্র সূর্য দ্বারা সুসজ্জিত তিনি করেছেন। প্রথম আসমান, ফার্স্ট স্টেপ অফ স্কাই, আসমানের প্রথম পর্যায়। বোঝা গেল চাঁদ আছে কোথায়? আলিমের দিন বলেন প্রথম আসমানে চাঁদ রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কথা বলা ছিল, শেয়ার করার কথা ছিল, আমার টাইম খুব সংকীর্ণ, বুঝলেন। শোনার চেষ্টা করুন। আমার মুস্তাফার শান বর্ণনা হচ্ছে। রাসূল পাকের শান যদি আপনি না জানেন, আপনার দিল বেকার হয়ে যায়। রাসূল পাক সম্বন্ধে যদি জানতে না পারেন, আপনার সব বেকার হয়ে যায়। আমি ইজিপ্টে ছিলাম, আজ এখানে আমাদের এজাজ আহমদ সাহাব ওয়াজ করলেন, উনিও ইজিপ্টে ছিলেন। তো ইজিপ্টের মধ্যে বুঝলেন মিলাদুন নবী এমন পালন করা হয় যেভাবে আমরা ঈদে মিলাদুন নবী পালন করি, ঈদ পালন করি। প্রত্যেক ঘরে পায়েস আপনার চালন করা হয়। আপনি বলে মাওলানা সাহেব এটা কি 50 বছর আগে ছিল? হ্যাঁ, 50 কেন, 100 বছর কেন, এই বিগত 20-25 বছর ধরে কিছু লোক প্রয়োজনা করে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মিলাদের মাহফিল আপনার 1300 শতক পর্যন্ত কেউ এতেরাজ কেউ করেনি। প্রত্যেকটা আহলে বিলাদের মতো এই মিলাদুন নবীর প্রোগ্রাম আপনার হতো। উদাহরণ নিয়ে যান, আজ থেকে 200 বছর পূর্বের একজন বিখ্যাত লেখক যার নাম আল্লামা মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, তার কিতাব ফুয়ুজুল হারামাইন, তার মধ্যে তিনি বর্ণনা করছেন যে মিলাদুন নবী আরবের সরজমিনে রাসূলুল্লাহর যেখানে পয়দাইশ হয়েছিল সেই জায়গাকে সুকুল লাইল বলা হয়। সুকুল লাইল। তো তিনি বলেন সেখানে প্রত্যেক বছর মিলাদুন নবী পালন করা হতো। তিনি বলেন এক বছর আমি 1 साल मैं वहां हाजिर हुआ, सब झूम रहे थे, कोई नात पढ़ रहे थे, कोई गुनगुना रहे थे, कोई हदीस शरीफ पढ़ रहे थे, कोई खिताबात कर रहे थे। मैं अचानक बैठ गया तो देखा चारों तरफ रोशनी फैले गए, पूरो दिके रोशनी आलोकित हो गए। तो हजरत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह वाला তিনি বলেন যখন আমি কশফ করলাম, जब मैं सर को कशफ के लिए झुकाया तो मुझे एहसास हुआ, मालूम হলো এটাই যে অগণিত ফেরেশতা তারা সেই এলাকা নূর দ্বারা ঢেকে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বোঝা গেল ফুয়ুজুল হারামাইনের মধ্যে বর্ণিত এটা যে মিলাদুন নবীর মাহফিল মদিনা শরীফ, মক্কা শরীফও পালন করা হয়েছে, সেখানেও পালন করা হতো। এমনকি ওনার আব্বা হযরত আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ তিনি বলেন প্রত্যেক বছর আমি মিলাদ পালন করতাম। তো এক বছর আমার কাছে কোনো শিরনি থাকেনি, শিরনি না থাকার জন্য कुछ चाने लेकर मैं बैठ गया, चाने लेकर मैं बैठ गया और फातिहा शुरू कर दिया। মিলাদুন নবী পালন তিনি করছিলেন। তো তিনি বলেন আমি দোয়া করলাম, দোয়া के बाद जब मैं सो गया रात को हुजूर तशरीफ ले आए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। স্বপ্নের মধ্যে আকাই কায়নাত তিনি তশরিফ নিয়ে এসেছেন। আসার পর তিনি মুস্কুরাচ্ছেন। হযরত আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ তিনি বলেন যে উনার মুস্কুরা দেখার পর আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, গুস্তাখি মাফ করবেন, এই বছর আমার কাছে কিচ্ছু থাকেনি। হুজুর ইরশাদ করলেন, হে আব্দুর রহিম শোনো, তোমার ওই চানা আমার কাছে এত পছন্দনীয় যে আমি তোমার কাছে চলে এলাম, তোমার কাছে চলে এলাম তোমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। এইভাবে ইরশাদ করেছিলেন। বোঝা গেল মিলাদ আপনি পালন করলে আপনার ঘর থেকে বালা মুসিবত দূরে চলে যায়, বালা মুসিবত দূর চলে যায়। আপনি মিলাদ পালন করুন, আলিমকে নিয়ে যে হুজুরকে নিয়ে হযরত মিলাদ পড় दीजिए आधा घंटा, শিরনি দিয়ে দেন, ওনাকে নজরানা দেন, দেখবেন যে এই মিলাদের মাসে মিলাদ পালন করার ওসিলাতে বড় বড় রোগ তার ঘর থেকে চলে যায়। আমরা তো ছোটখাটো মানুষ, বেশি টাকাওয়ালা লোক আমরা নয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় বড় রোগ থেকে আমাদের হেফাজত করেন। কারণ একটাই কারণ, রাসূলুল্লাহর সদকা, রাসূলুল্লাহর সদকা। তো আজ আপনারা মিলাদ শুনছেন, আপনাদের কর্তব্য এটাই, প্রত্যেক বাড়িতে, হোক আপনার ছেলে ব্যারিস্টার, হোক আপনার ছেলে উকিল, হোক আপনার ছেলে মাস্টার, মিলাদের মাহফিল আপনি ঘরে করুন। আপনার ছেলেরা আপনার ইন্তেকালের পর করবে। যখন আপনার ইন্তেকাল হয়ে